जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲੇਮ ਉਸਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ and we have split this chapter into two parts. So in this video we will cover first part of the notes and keywords, and in the next video we will cover the second part and conclude the chapter. So please be ready with your notebooks and pen and keep pausing the video and keep making the notes. दूसरी गल, again to remind you, you can access the solutions of all your math questions on the same channel चटसाल कैप्टन यशपाल सिंह। वो प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 8th मैथ नोट्स वो नोट्स है सारे एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की, तो 8th मैथ जिस मैथ के सारे सॉल्यूशंस है ने। सो यू कैन सीक सम हेल्प इन योर मैथ आल्सो फ्रॉम दोज वीडियोस। ठीक है, सो आओ शुरू करिए। First of all, combustion. What is combustion? So let's see. Combustion is defined as a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. So there are three things. First of all, it's a chemical process. So it's a chemical reaction. It reacts with oxygen. जिथे oxygen reaction होवे उन्होंने ਅਸੀਂ कहने oxidation. So that reaction is so it means combustion is also a type of oxidation reaction, and it gives off heat. Reactions in which heat is given off, they are known as exothermic reactions. So ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि combustion is an exothermic reaction, it is an oxidation reaction, and of course it is a chemical reaction. That's automatically understood. So combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. ठीक है, the substance undergoing combustion is termed as combustible. So ਜਿਹੜਾ material या ਜਿਹੜਾ substance जलदा है ना, it burns, it undergoes combustion, that material or that substance is known as combustible, and it is also called a fuel. ठीक है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ एग्जाम्पल ਹੈਗੇ ਨੇ। the fuel may be solid, वो ठोस हो सकता है, like coal, charcoal, they are solid. it could be liquid, तरल हो सकता है, जिਵੇਂ पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, और even it could be gas, जिਵੇਂ कोल गैस हो गई, LPG liquefied petroleum गैस हो गई, CNG compressed natural gas हो गई. So all these materials are combustibles, all these materials are fuels, all of them react with oxygen to give off heat. ठीक है, sometimes कदी कदी light is also given off during combustion. So it means light is not the essential component. Light may be given, light may not be given. ठीक है, so sometimes light is also given off. ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब लाइट हमेशा नहीं दी जाती, बट हीट इज ऑलवेज देयर. एट टाइम्स लाइट मे आल्सो बी गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन. ठीक है, सो दैट लाइट कुड बी एज अ फ्लेम, जिहदा लाट होंदी है ना, जिहदा कैंडल दी फ्लेम होंदी है, और इट कुड बी अ ग्लो, जिवें कोई कोला लाल रंग का या लोहा लाल रंग का वो ग्लो हो रही है, चमक रहा है ना, शाइन. देयर इज नो फ्लेम बट देयर इज अ ग्लो. सो लाइट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, it could be in the form of a flame. And food is also a fuel for our body. ठीक है, and जो respiration है साडी, that is a type of combustion. ठीक है, cellular respiration is a type of combustion in which food reacts with oxygen to form energy. ठीक है, वो heat आती है बच्चों. ठीक है, ग्लूकोज ना रिएक्ट करता है. So food is also fuel for our body. In our body, food is broken down by reaction with oxygen and हीट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो आओ हुण अगे होर चलिए. ये सारे पॉइंट्स बच्चों नोट करी जाने ने.
इट कवर्स द इंटायर चैप्टर ऑफ योर बुक, ठीक है, इन वेरी सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। अगला आ गया बच्चों इग्निशन टेम्परेचर। ये सारी डेफिनेशन तुहानू याद होनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबसटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ 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 इट विल रीच अ सर्टेन टेम्परेचर वेयर इट विल कैच फायर, वो जल जाएगा, ठीक है ना। इट विल नॉट बर्न एट एवरी टेम्परेचर, इट विल बर्न स्टार्ट बर्निंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सो जिस टेम्परेचर ते उन्होंने अग लग जाए उन्होंने क्या जाता है इग्निशन टेम्परेचर। कहते अ कंबस्टिबल सबसटेंस डजंट कैच फायर और बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। जब तक टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर ते नहीं पहुँचेगा उन्होंने अग नहीं लगेगी, वो जलेगा नहीं, ठीक है। इधरों की एक गल की सिद्ध हो गई कि असी किसी चीज़ नूं जिहड़ी चीज़ नूं अग लगन का खतरा है, ਇਹਦਾ मतलब जे उन्होंने ठंडे थां ते रखांगे तो अग लगन का खतरा घट जाएगा, क्योंकि वह ठंड में की होएगा ठंडे थां ते वह टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर ते नहीं पहुँचेगा, ठीक है। सो अ कंबस्टिबल सबस्टांस डजंट कैच फायर और बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अर्थात इग्निशन टेम्परेचर ते पहुंचना बड़ा ज़रूरी है वेयर इट कैन स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। तो यह बड़ा ज़रूरी है इग्निशन टेम्परेचर। दस इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सबस्टांस टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। फिर अगली गल आ गई डिफरेंट सबस्टांसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स, accordingly they catch fire at different temperatures। डिफरेंट सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर, कोई सबस्टांस 60 डिग्री सैल्सियस से चल जाएंगे, कुछ 80 डिग्री से चल जाएंगे, कुछ 100 डिग्री से जल जाएंगे, कुछ 200 ते, कोई 250 ते, कोई 1000 डिग्री से जलणगे। सो ऑल दीज मटीरियल्स हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स, ठीक है। आओगे चलिए हुण इहदे नाल जुड़ी हुई गल प्रिकॉशन। कुकिंग ऑयल catches fire when a frying pan is kept for long on a burning stove। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when the oil is being heated and heated and heated continuously ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ then it starts बर्निंग, फिर उन्होंने अग लग जाती है, ठीक है। सो दिस हैपन्स बिकॉज द ऑयल्स इग्निशन टेम्परेचर इज रीच्ड बाय हीटिंग। सिमिलरली इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटिड अ लिटल, थोड़ा जा भी गर्म कर दो कैरोसिन ऑयल नूं, इट विल कैच फायर अपने आप, बाहरों अग लाने की लोड़ नहीं हैगी, उन्हें सिर्फ गर्म करो तो अग लग जाएगी। इस करके दस वी नीड टू टेक स्पैशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इन्होंने जिथे धुप सीधी पै रही होवे रसोई विच ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਗੇਨ ਨੌਲੇਜ ਦੈਨ ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਸੇਫਲੀ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼ਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਇਨ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ कैरोसिन ऑयल हो गया या जिन्ने भी बच्चों जड़ियाँ असी है मच्छर मारन वाली दवाइयाँ होंदियां बेगॉन स्प्रे वगैरह जोड़े होंगे ने, यह भी सारे ज्वलनशील होंगे ने, दे आर ऑल इनफ्लेमेबल, अग लग जाती है। इन्हों कभी भी डायरैक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, इन्हों छावें रखना चाहिए हमेशा। तो इन्हों के आले दुआले कोई भी चीज़ होर कपड़े कागज़ लक्कड़ इदा दी चीज़ां जलन वालियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं लिखा इनफैक्ट, बल्कि असलीयत तो है, इनफैक्ट मैंने असलीयत तो है all the materials with low ignition temperature, जिन्हों का ignition temperature बड़ा लो है, बड़ी 50 डिग्री ते अग लग जाती है। हुण बच्चों देखो जिले 48-49 डिग्री टैंपरेचर तो समर में वैसे इंडिया हो जाता है,
ठीक है ना। सो इफ द इग्निशन टेम्परेचर इज लो किसी मटीरियल का, इट शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम सोर्सिस ऑफ हीट। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਹੀਟਡ ਅਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਸਟੈਪਲ ਸਟੂਪਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੇ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ, ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਪੱਤੀ ਪਾਈ, ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੀ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਬੋਇਲਡ ਇਨ ਅ ਪੈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਡ ਆਫ ਪੇਪਰ, ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਅ ਪੈਨ ਮੇਡ ਆਫ ਪੇਪਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਹੀਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਪੈਨ ਮੇਡ ਆਫ ਪੇਪਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਹੀਟਿਡ, ਦੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਵਾਟਰ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀਟ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚਡ। ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚਡ, ਹੈਂਸ ਦੀ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਚ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਬੋਇਲਡ ਇਨ ਦੀ ਪੇਪਰ ਪੈਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਜਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਟੋਟਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਟਰਮ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। These substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਕਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲਕੋਹਲ, ਲਿਕੁਈਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਜਿਹਨੂੰ LPG ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਗੈਸ, ਪੇਂਟ ਥਿਨਰਸ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਥਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਚਲਾ ਲਓ,
इदां दी गलती नहीं कदी करनी चाहिए। सो पेंट थिनर्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गया फायर। दी 3 essential requirements for producing fire are, ਅੱਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲਈ 3 ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, 3 essential factors ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਔਰ ਫਿਊਲ, ਕੋਈ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, तेल हो गया, कोला हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। ठीक है, दूसरी गल है बच्चों ऑक्सीजन और एयर। यहाँ ऑक्सीजन होवे, एयर विच ऑक्सीजन तो हर वेले हैगी है, 21% इज ऑक्सीजन इन आवर एटमोसफीयर। सो ऑक्सीजन इज ऑलवेज अवेलेबल, वो तो हमेशा उन्होंं असीं खत्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब कि ऑक्सीजन एक यह चीज़ तो हमेशा रहिंदी है। एंड तीसरी गल है हीट, ਗਰਮੈਸ਼। ਗਰਮੈਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੂ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ ਘਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਬਾਊਟ that we should be very careful about storing things with low ignition temperatures such as kerosene etc. ठीक है, because if the temperature rises they will catch fire. ठीक है, सो ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ। So it's a very important topic, fire. The 3 essential components or requirements for fire to break out are a combustible substance or fuel, oxygen or air because air is supplying oxygen, and the heat to raise the temperature of the combustible substance to its ignition temperature. Fire cannot go on, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, if any one of the requirements is not met. ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। Thus fire can be controlled by removing one or more of the above requirements. ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ? ਇਹ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਫॉर ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਸਮਾਲ ਫਾਇਰਸ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚੋ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ। ठीक है, the fire extinguisher works by cutting off the air supply or by bringing down the temperature of the fuel or both. ਇਹ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ extinguishes fire either by cutting off the supply of air, ਉਹ 에ਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਏਗਾ, ਬਿਲੋ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਰਕਸ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਨ ਯੋਰ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੀਨਸ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ।
and they are always ready. Fire brigade means an organization, a संस्था ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, they are well trained people of individuals equipped to fight fires, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, equipped ਨੇ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਛਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਇਟਸ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਇਟਸ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ which are trained and equipped to fight fires. Water is the most common fire extinguishing agent. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ? ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਪਾਣੀ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪੋਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਔਨ ਫਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਫਰੋਮ ਸਪਰੈਡਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗ ਤੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਆਲਸੋ ਸਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਏਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਥਾਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ? ਦੀ ਏਅਰ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਆਫ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ? ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਤ ਬਰੀਕ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵੋਰਡ। ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ cuts off the supply of air, so the fire is extinguished. ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਵਾਟਰ ਹੈਲਪ ਇਨ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਫਾਇਰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ and it prevents the fire from spreading, and it also generates water vapors and water droplets which help in cutting off the supply of air to the combustible material. So ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ on what kind of fires we cannot use water? ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਰਕਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਵੁੱਡ, ਫੈਬਰਿਕ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਆਰ ਔਨ ਫਾਇਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਫਾਇਰ, ਜੇ ਅੱਗ AC ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੇ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ। ਵਾਟਰ ਮੇ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਰਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਦੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਾਊਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਫਾਇਰਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਆਇਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਵਾਟਰ ਮੇ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਰਮ ਦੋਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਾਊਜ਼ ਦੀ ਫਾਇਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਇਰਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। This means that water must never be used on electrical fires। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ, water is also not suitable for fires involving oil and petrol। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਆਇਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਫਾਇਰਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਆਇਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ। ਬੀਇੰਗ ਹੈਵੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਰ ਸਿੰਕਸ ਬਿਲੋ ਦੀ ਆਇਲ, ਤੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਇਲ ਕੀਪਸ ਬਰਨਿੰਗ ਔਨ ਟੌਪ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਸੜਦਾ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। It brings down the fire, it controls the fire by bringing the temperature down of the combustible material below its ignition temperature, and it also cuts off the supply of air by making a cloud of water vapors. But water cannot be used in two kinds of fires. It cannot be used on electrical fires because it can conduct electricity and cause electrical shock to firefighters, ठीक है। दूजी गल, it cannot be used on fires involving oil because water is heavier than oil. So being heavier, it sinks below the oil and oil remains on top and oil keeps on burning. It means water does not help at all in oil fires. So ये बड़ा important है बच्चों, टॉपिक है बड़ा भी। आगे चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ਹੁਣ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਵੀ ਬਰੀਦ ਆਊਟ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਰ ਹਜ਼ਰਡ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ extinguisher for fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਫਾਇਰਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਫॉर ਫਾਇਰਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਫਰਿੱਜ ਹੋਏ, ਏਸੀ ਹੋਏ, ਮਿਕਸਰ ਹੋਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲਾਈਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਏਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ 에ਅਰ ਐਂਡ ਇਟ ਕਵਰਸ ਦੀ ਫਾਇਰ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੈਂਕਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਹੈ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਇਟ ਕਟਸ ਆਫ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਦੀ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਲਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, another advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦ ਗੈਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਮੇਜ ਔਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਐਨੀ ਹਾਰਮ ਟੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਲਸੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਸਿਲੰਡਰਸ। ਬੱਚਿਓ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ CO2 ਐਕਸਪੈਂਡਸ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕੂਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਇਨੋਰਮਸਲੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮਸ ਅ ਬਲੈਂਕਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਇਰ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਲ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਟ ਸਰਵਸ ਟੂ ਪਰਪਸਿਸ। ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ ਬਲੈਂਕਟ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਟ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। CO2 ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ NaHCO3 ਔਰ KHCO3, ਠੀਕ ਹੈ। KHCO3 ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, NaHCO3 ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਨ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਔਨ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਥੀਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਗਿਵ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਫਾਈਟ ਫਾਇਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ ਕਲਾਊਡ ਔਰ ਅ ਬਲੈਂਕਟ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਇਟ ਕਵਰਸ ਦੀ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ 에ਅਰ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਦੀ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ। आगे चलिए। ओके, ਹੁਣ आ गया रैपिड कंबस्शन। गैस लाइक LPG बर्नस रैपिडली, रैपिडली मैंने बहुत तेजी ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन, अर्थात रैपिड की हो गया तेज, फास्ट। एनी कंबस्शन विच टेक्स प्लेस
very fast, extremely fast, with the production of heat and light is known as rapid combustion. For example, LPG is one such fuel which undergoes rapid combustion. ठीक है, अगला आ गया बच्चों spontaneous combustion. Spontaneous का मतलब होता है बच्चों अपने आप, ऑटोमेटिक, सहज सुभाए. ठीक है, और देखिए किस तरह होता है. The combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause. ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ. ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ and suddenly the temperature crosses the ignition temperature and it catches fire. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ combustion ਹੈ which takes place on its own without any external application of flame is known as spontaneous combustion. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ, because then you can express it in your own words. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡਸ ਆਲਸੋ. ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਡਨਲੀ ਬਰਸਟ ਇਨਟੂ ਫਲੇਮਸ ਵਿਦਾਊਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਅਪਰੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ spontaneous combustion. For example, phosphorus is one example. Phosphorus ਤੇ ਜਿਹੜੀ white phosphorus ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, when we studied the chapter on materials, metals and non metals, ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ. that is why phosphorus is kept in water. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਪਟ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਇਨ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ. ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਬਟ ਇਟ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਏਅਰ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਇਨ ਵਾਟਰ. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਲ ਡਸਟ ਅੰਡਰਗੋ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੰਬਸ਼ਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਕੋਲ there is a risk of spontaneous combustion. ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ. ਸੋ ਇਹ ਕੋਲਾ ਲੋਡਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਸ਼ਨਸ. ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਡਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੰਬਸ਼ਨ. ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਅਗਨ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ. ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਇਸਚਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਰਬ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ. ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈਗਾ. ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀ ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ. ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ. ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਤਦ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜਦੀਆਂ, ਵੈਨ ਦੇ ਰਬ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਊਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ. ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਰਡ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, CE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊਐਵਰ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਮੋਸਟ ਫਾਇਰਸ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ ਰਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਨਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਬਿਫੋਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ, ਜੰਗਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਫਟਰ ਅ ਪਿਕਨਿਕ ਔਰ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬਕ ਰਾਹੀਂ ਥਰੂ ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਅਵਰ ਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਅਦਰਸ ਆਲਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਬਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੈਪਿਡ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੈਨ ਅ ਕਰੈਕਰ, ਪਟਾਕਾ, ਵੈਨ ਅ ਕਰੈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਕਾ, ਵੈਨ ਅ ਕਰੈਕਰ ਇਜ਼ ਇਗਨਾਈਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅ ਸਡਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਹੀਟ ਗਰਮੀ, ਲਾਈਟ ਚਾਨਣਾ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ। ਵੈਨ ਵੀ ਲਾਈਟ ਅ ਕਰੈਕਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਧਮਾਕਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਿਬਰੇਟਿਡ, ਲਿਬਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਪਲੋਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 1-2 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਕਰੈਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਬੰਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਰੀਚਡ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਫਲੇਮ, ਲਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਫਾਇਰ
इज़ नोन एज फ्लेम। हुण एक लाइन की डेफिनेशन है, तुहानूं याद करनी पैनी है। द विजिबल गैशियस पार्ट, मतलब कि गैस का जिहड़ा उहदा अंश है जिहड़ा सानूं नज़र आ रहा है, पीले रंग का, नीले रंग का, है ना, लाल रंग का, जिहड़ी लाट नज़र आ रही है, उन्होंने कहा जाता है फ्लेम। द विजिबल गैशियस पार्ट ऑफ अ फायर इज़ नोन एज फ्लेम। सम सबसटांसिस बर्न विद अ फ्लेम, कुछ तो लाट नाल जलते हैं, वाइल अदर्स डोंट, सारे नहीं जलते, कई सिर्फ चमकते हैं, ग्लो, वो धुखते हैं, वो लाट नहीं देंगे, ठीक है। दी सबसटांसिस विच वैपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, पता लग जाएगा भी किहड़े फ्लेम देंदे ने किहड़े नहीं फ्लेम देंदे। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਵਿਚ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਵੇਪਰਸ, ਦੇ ਗਿਵ ਫਲੇਮਸ। ਫॉर एग्जांपल कैरोसिन, कि कैरोसिन भाप बन जाता है, वैपोराइज हो जाता है। एंड मोल्टन वैक्स, जिहड़ा मोम हैगा ये भी वेपर बन जाते हैं। दे राइज थ्रू द विक, जी बत्ती हैगी है मोमबत्ती, जी विक होंगी है, मतलब कि वो बत्ती मोमबत्ती की, ठीक है ना, वो चों वो धागे विचों जिहड़ा मोम हैगा वो पिंगल पिंगल के भाप बन के बाहर आ रहा होंगे, उन्होंने अग लगती है, तां करके लाट निकलती है। एंड आर वैपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। मोम भी इसी करके लाट दिंदा है, मिट्टी का तेल भी इसी करके लाट दिंदा है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा उपर जिथे अग लगती है फिर वो वेपर च बन जाते हैं, गैस बन जाती है, तो गैस नूं अग लगती है, इस करके वो लाट बनती है। चारकोल, कोला, ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वैपोराइज, कोला भाफ नहीं बनता, इट डज नॉट वैपोराइज, वो वेपर च तब्दील नहीं होंदा। एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ਅਸੀਂ ਗੀਠੀ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਲਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਲਾ ਧੁਖਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ, ਇਟ ਬਰਨਸ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਨॉट ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਲੇਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਲ ਡਜ਼ ਨॉट ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਦੀ ਫਿਊਲਸ ਵਿਚ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਲੇਮ, एंड द फ्यूल्स विच डू नॉट वेपोराइज डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। बस एक नुकता दिमाग च रखना चंगी तरह, ठीक है। आगे चलिए हुण कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती की फ्लेम जिहड़ी है बच्चों, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह तुहाडे काफ़ी हद तक ये संभावना है तुहाडे पेपरां च आउण दी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, साडे टाइम च असीं पढ़िया होया है। सो कैंडल फ्लेम च ध्यान नाल देखो बच्चों, मोमबत्ती जगा के दूरों दी जिसले थोड़ा नेरा हो जाएगा तुसी देखियो ध्यान एक पासे रख के, ठीक है, तो उन्होंने ध्यान नाल ऑबजर्व करियो मोमबत्ती जला के, तो देखोगे ये तीन हिस्से ने। पहले तो है बच्चा आउटर जोन, सब तो बाहरला हिस्सा, इनू कहा जाता है नॉन लूमिनस जोन, यह तुहानूं याद करने पैणे ने। आउटर जोन नूं कहा जाता है नॉन लूमिनस जोन, इज़ द जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्चन, इत्थे पूरी दी पूरी अग लग जाती है, मतलब कोई चीज़ रह नहीं जाती, जिहड़ा मटीरियल जल रहा है वो पूर्ण रूप से जल जाता है, कंप्लीट कंबस्चन। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड इज़ ब्लू इन कलर, यदा रंग हल्का जिहा नीला होंदा है, तो यह हिस्सा जिहड़ा है यह लाट का सब तो ज़्यादा गर्म होंदा है, यदा तापमान सब तो ज़्यादा होंदा है, इट इज़ द हॉटेस्ट। दैट इज़ वाई, इसी करके गोल्ड स्मिथ जिहड़े सुनियारे ने, दे ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मैटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इसी करके जिहड़े सुनियारे ने इसी लाट के इसी हिस्से ਨੂੰ सोने ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ ਅਨਬਰਨਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਇਹ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫਲੇਮ ਦਾ, ਲਾਟ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ सोने ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ किताब ਵਿੱਚ फोटो भी दिखाई हुई है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि तुसी इस फोटो ਨੂੰ एक बार जरूर देखो, ठीक है। अगला आ गया बच्चों मिडल जोन, गबला सेंटर वाला, इनू क्या जाता लूमिनस जोन। यह सारे बच्चे तुम रट्टे लाने पैणगे, 4-5 बार पढ़ो, जबानी लिखो, यह पक्का हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा औखा नहीं है। इज़ दी जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ऐसी कंप्लीट देखो नाल नाल जोड़ के तुसी यह लिखी जाओगे तो एक एक शब्द बदली जाओ, बाकी सेंटेंस होई ने, इत्थे आउटर जोन, फिर मिडल जोन, इत्थे नॉन लूमिनस जोन, इत्थे लूमिनस जोन, यह आ गया पार्शियल, वो है जी कंप्लीट, बस इदा देखी जाना है, ठीक है। इट इज़ दी जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, इट इज़ मॉडरेटली हॉट, मतलब कि सब तो ज़्यादा हॉट नहीं है, यह वो तो घट हॉट है, मॉडरेटली मैंने दरमियाना हॉट। एंड इज़ येलो इन कलर, वो ब्लू सी या येलो है। इट कंटेन्स अनबर्नट कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि इनकंप्लीट है, पार्शियल है, कुछ चीज़ां जलियां कुछ नहीं जलियां, सो इट कंटेन्स अनबर्नट, अनबर्नट ना जले हुए
ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਟਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇसी ਕਰਕੇ बिकॉज दिस पार्ट कंटेन्स अनबर्नट कार्बन पार्टिकल्स। आगे चलिए, आ गया बच्चों थर्ड पार्ट, इनर मोस्ट जोन। जड़ा ओड़ी बत्ती है, मोमबत्ती की बत्ती जड़ा धागा है जड़ा बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इनर मोस्ट जोन। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ डार्क जोन। इज द जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर्स। ਇਹ 'ਚ अनबर्नट ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੋਮ ਦੇ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਣਜਲੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਇਨ ਕਲਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੀਸਟ ਹੌਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਫਲੇਮ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਹੇਅਰ we are going to explain through the diagram, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਕ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਵਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ। ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ ਸਲਾਈਡਲੀ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ, नॉन लुमिनस जोन, ब्लू इन कलर, हॉटेस्ट पार्ट एंड कंप्लीट कंबस्शन। फिर आ गया बच्चों मिडल जोन, यह हो गया पार्शियल कंबस्शन, मॉडरेटली हॉट, येलो इन कलर, ठीक है। सो येलो इन कलर हो गया, पार्शियल कंबस्शन हो गया, ते मिडल जोन हो गया, ते लुमिनस जोन हो गया, ते मॉडरेटली हॉट हो गया। यह आ गया बच्चों डार्क जोन, इतने देखो काला जा होएगा। अनबर्नट, अनबर्नट वैक्स वेपर्स, अनबर्नट वैक्स पेपर्स, वैक्स वेपर्स। फिर लीस्ट हॉट, इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन या डार्क जोन एंड ब्लैक कलर। सो बच्चों यह डायग्राम की भी प्रैक्टिस तुसीं कर लेनी चंगी तरह। यदि मार्किंग देखो जो जो मार्किंग है जो लिखा है थ्योरी विच वो सेम है। सो तुसीं डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम देख के यदि लेवलिंग करो तो नाल जिहड़ियां गल्लां मैं उत्ते लिखियां वो सारियां लिखो। इनू 2 बार 4 बार जुबानी लिखो, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो जे सारियां गल्लां लिख दोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 चों 5 नंबर पक्के, कोई तुहाडा नंबर नहीं कट सकता इहदे विचों, ठीक है बच्चों। सो इनू सवाल नू तुसीं जरूर करना है। वैसे तो सारी चीज़ ही करनी है पर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी, CO2 वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी। सो यह तो बच्चों प्रैक्टिकल चैप्टर है, इट इज़ कनैक्टेड विद आवर डे टू डे लाइफ। साडी सेफ्टी दे नाल किन्ने सारे हादसे होंदे ने, है ना, अग करके। सो यह चैप्टर जिहड़ा सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो वी विद दिस बच्चों वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अगले वीडियो विच वी विल कवर पार्ट 2 ऑफ द कीवर्ड्स एंड द नोट्स। टिल then, goodbye, thank you very much, and I hope this video was useful to you in understanding all the definitions, all the terms, all the concepts related to this chapter. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Thank you very much. God bless you all.